لالا بھابھی بے قصور ہے، افنان خانزادہ کی چھوٹی بہن نے کہا، پر اگلے ہی لمحے افنان کی سخت نگاہ پڑتے ہی وہ کمرے سے نکل گئی۔ کمرے کا دروازہ لاک کرتے افنان نے اپنے قدم نظر جھکائے کھڑی ایمان کی جانب بڑھائے۔ جب میں نے منع کر دیا تھا تم کالج میں ایڈمیشن نہیں لوگی، پھر تم نے بابا سائیں سے کہہ کر ایڈمیشن کیوں لیا؟ اس کا لہجہ ابھی بھی انتہائی سرد تھا۔ وہ گھبرا کر کچھ بولنے ہی لگی تھی جب افنان خانزادہ نے اسے اپنے قریب کیا۔ میں تمہیں رعایت دے رہا تھا پر تم اس قابل نہیں۔ میں رات ہی دادا سائیں سے بات کروں گا رخصتی کی، اس کے بعد دیکھوں گا تم کالج کیسے جاتی ہو۔ یہ بول کر اس نے ایمان کو فرش پر دھکا دیا، لیکن اس کے گرنے سے پہلے اسے تھام لیا۔ مجھے تم ویسے ہی نہیں پسند، مجبور مت کرو اور نفرت کروں۔ یہ کہتے وہ نہیں جانتا تھا کہ ان قریب اسی سے عشق۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اپنے پیچھے افنان خانزادہ کی سرد آواز سن کر وہ ایک دم اپنی جگہ سے اچھلی۔ دائیں کندھے پر پڑا ہوا دوپٹہ جو آدھا زمین کو سلامی دے رہا تھا اس نے فوراً سے اٹھاتے سر پر جما لیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑی تھی جہاں اس کے عین سامنے افنان خانزادہ کھڑا شعلہ بار نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ ایمان نے اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں میچ لی تھی جیسے کوئی کبوتر بلی کو دیکھ کر میچتا ہے۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ افنان خانزادہ نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیتے پوچھا تھا، جو اس وقت مسٹرڈ کلر کے شارٹ فراک اور ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوئے تھی۔ فراک کی لینتھ بمشکل اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی، جو افنان خانزادہ کے غصے کو ہوا دینے کا باعث بنی تھی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، ہم تو بس یوں ہی۔ ایمان نے تھوڑی سی آنکھیں کھولیں اور بمشکل حلق تر کرتے جواب دیا۔ افنان خانزادہ کے خوف کی وجہ سے اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا۔ کچھ نہیں تو پھر یہ سب کیا ہے؟ بولو، جواب دو۔ افنان خانزادہ نے ارد گرد ہوئی سجاوٹ اور ٹیبل پر رکھے کیک کی طرف اشارہ کرتے پوچھا تھا۔ لاؤنج میں چند ایک غبارے پھولے ہوئے پڑے تھے۔ ٹیبل پر پھولوں کی پتیاں سجائی گئی تھیں اور ان کے عین وسط میں فریش کریم کیک رکھا گیا تھا، جس پر نہ صرف ایمان کا نام لکھا تھا بلکہ اس کی تصویر بھی نقش تھی۔ بھلے ہی وہ تصویر نقاب میں تھی، مگر اس کی مسکراتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر افنان خاص طور پر بتا سکتا تھا کہ یہ تصویر مسکراتے ہوئے ہی بنائی گئی تھی۔ یہ سب اہتمام ایمان کی سالگرہ کے لیے کیا گیا تھا۔ آج ایمان کی سالگرہ تھی۔ گھر کی خواتین خاندان کی کسی شادی میں گئی ہوئی تھی، جبکہ دادا سائیں کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر شاید سو چکے تھے۔ تبھی ایمان اور افنان خانزادہ کی بہن ہنا نے یہ پلان ترتیب دیا۔ افنان خانزادہ شہر سے باہر تھا، اسی لیے وہ دونوں ریلیکس تھیں۔ ہنا نے اپنی دوست سے یہ کیک آرڈر پر خاص طور سے ایمان کے لیے تیار کروایا تھا۔ یہ شارٹ فراک ان دونوں نے سال پہلے عید پر سلوائے تھے، مگر لمبائی کم ہونے کی وجہ سے افنان خانزادہ نے نہ ایمان کو پہننے دی تھی اور نہ ہی حیا کو۔ لیکن آج دونوں نے موقع محل کا فائدہ اٹھاتے وہ فراک پہن لیے تھے۔ سب کچھ تیار تھا، مگر کیک کاٹنے سے عین پہلے افنان خانزادہ کی اچانک اور غیر متوقع انٹری نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ ہنا نے ایمان کی برتھ ڈے پارٹی میں گھر کی ملازماؤں کو بھی شامل کیا تھا، جو افنان خانزادہ کو دیکھتے ہی تتر بتر ہو گئی تھی۔ ہنا بھی اس وقت کمرے میں برتھ ڈے کیپ لینے گئی تھی۔ افنان خانزادہ کی لپیٹ میں صرف اور صرف ایمان آئی تھی، جس کے پاس بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے کوئی راہ فرار تلاش کرنی چاہی تھی، مگر افسوس کہ اسے ایسی کوئی راہ نہ ملی۔ منہ میں دہی جما لیا ہے کیا؟ کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ ایمان کو چپ چاپ کھڑے دیکھ کر لاؤنج میں ایک مرتبہ پھر سے افنان کی آواز گونجی تھی۔ ملازمائیں چھپ چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں اور سوچ رہی تھی کہ جانے اب ایمان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اپنے کمرے سے نکلتی حیا کی نظر جب افنان خانزادہ پر پڑی تو وہ وہیں سے الٹے پاؤں واپس بھاگی اور جا کر کپڑے تبدیل کرتے فوراً سے اپنا حلیہ ٹھیک کیا تھا
और वहीं दरवाजे में ही खड़े होकर ईमान के साथ होने वाली कार्रवाई देखने लगी। बाहर जाने की गलती उसने नहीं की थी, वरना ईमान के साथ साथ वो भी अफनान के गुस्से की लपेट में आ जाती। ये सब हिना ने किया। मेरी बर्थडे थी, घर में कोई नहीं था, तो हमने सोचा बर्थडे मना लेते हैं। इंतहाई धीमी आवाज में कहते अपना जुर्म कबूल किया और मुजरिमाना अंदाज में सर झुका लिया। वो तो छोटी है, बच्ची है, पर तुम तो समझदार थी ना, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। बजाय उसे रोकने के तुम उसके साथ इस सब में शामिल हो गई। किस किस्म की बेहयाई है ये? लिबास देखा है तुमने अपना? और ये केक कहाँ से आया है? ये केक कहाँ गई थी तुम और कहाँ पर बनाई है ये तस्वीर? तुम्हें शर्म नहीं आई खानदान की इज्जत को रोलते हुए? एक दिन कोई घर पर नहीं था तो तुमने अजारादारी कायम कर ली। अफनान खानजादा 2 कदम ईमान के करीब होते उसके चेहरे पर धाड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वो हम तो बस जरा देर के लिए यूं ही। ईमान ने लफ्जों को आपस में मिलाते कुछ कहना चाहा था। खामोश, मुझे तुम्हारी आवाज ना आए, मैं तो अब तुम्हारा बंदोबस्त करता हूं, अफनान खानजादा ने कहा और फिर ईमान का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचते हुए दादा साईं के कमरे की तरफ ले जाने लगा। नहीं, ऐसा मत करें प्लीज। दादा साईं मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो बहुत गुस्सा होंगे और मुझसे नाराज हो जाएंगे। प्लीज ऐसा ना करें, ईमान कहते साथ अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों से छम छम आंसू बरसने लगे, मगर अफनान खानजादा को उस पर तरस नहीं आया था। दादा साईं के कमरे के बाहर पहुंचते ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर बिना इंतजार किए अंदर दाखिल हो गया। ये लीजिए दादा साईं, संभालें अपनी पोती को। दादा साईं जो अभी उठकर बैठे थे, अफनान ने ईमान को उनके कदमों में फेंका। ईमान डूब मरने वाली हो गई थी। वो अपने खानदान की रिवायात से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो दादा साईं के सामने कभी इस हुलिये में जाएगी। यूं तो उसके लिबास में कोई कबाहत नहीं थी, लेकिन उनके खानदान में हमेशा से ऐसे लिबास पहने जाते थे जिनमें औरत और लड़की का कोई हिस्सा वाज़ेह ना हो। हवेली की तमाम खवातीन और लड़कियां शुरू से ही ढीले ढाले कुर्ते शलवार पहनती आई थीं। उनकी कमीजें घुटनों से 4 इंच नीचे तक होती थीं, मगर आज उसने जो लिबास पहना था वो अफनान खानजादा के तन बदन में आग लगा गया था। उसका लिबास ना सिर्फ छोटा था, बल्कि उस चुस्त लिबास में उसका एक एक अंग वाज़ेह हो रहा था। ये सब क्या है अफनान? एक नागवार निगाह पर ईमान पर डालते दादा साईं ने अफनान से पूछा था। दादा साईं, सब आपके सामने है। एक रोज अम्मा साईं लोग घर पर नहीं थे और इन्होंने ये सब कर दिया। मेरा दिल कर रहा है इसकी जान ले लूं। हमारे खानदानी रिवाज तोड़ते हुए इसे शर्म नहीं आई। सालगिरह मनाने चली थी। इससे पूछें जरा, हमारे खानदान में आज से पहले किसी ने सालगिरह मनाई है क्या? मैं आपको साफ बता रहा हूं दादा साईं, अगर इसकी यही हरकतें रही और ये बाज ना आई तो फिर आप इसको किसी मुलाजिम के साथ ब्याहने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि मैं फिर इसे नहीं अपनाऊंगा। अफनान खानजादा ने बामुश्किल अपनी आवाज ऊंची होने से रोकी थी, अलबत्ता गुस्सा उसके अंदाज से नुमाया था। तुम्हें ज्यादा तेज दिखाने की जरूरत नहीं, इसे मेरी नजरों के सामने से दूर करो और जैसे ही तुम्हारा बाप आए तो उसे मेरे कमरे में भेजना। मैं कुछ बंदोबस्त करता हूं इसका। दादा साईं ने अफनान का गुस्सा देखते कुछ सोचते हुए कहा था। दादा साईं, माफी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ईमान ने रोते हुए कहा था। वो अब तक दादा साईं के पैरों में गिरी पड़ी थी। चली जाओ यहां से लड़की, इससे पहले कि हम तुम्हें कुछ कह दें। हमारी नजरों से दूर हो जाओ, दादा साईं ने करख्त लहजे में कहा और फिर चेहरा फेर लिया। ईमान मजीद कुछ कहती कि तभी अफनान खानजादा ने दोबारा से उसका बाजू पकड़ा और उसे खींचते हुए लाकर उसके कमरे में फेंकते दरवाज़ा बंद कर दिया। वो लाउंज में आया तो हिना पहले ही से ही सब कुछ साफ करवा चुकी थी।
वहां एक निशान तक नहीं था। अफनान गुस्से से खौलते लाउंज में मौजूद सोफे पर बैठ गया था। मुलाजमा ने उसे पानी ला कर दिया, जिसे वो गटागट पी गया, मगर उसका गुस्सा था कि किसी तौर पर कम होने को नहीं आ रहा था। ईमान उसकी बचपन की मंगेतर थी। वो 10 साल का था जब दादा साई ने 4 साला ईमान की मंगनी उसके साथ करवा दी थी। ईमान यूं भी उसे पसंद नहीं थी, मगर जूं जूं बड़े होते गए ईमान की लापरवाही और लाउबाली सी हरकतों से उसे ईमान से मजीद चिढ़ पैदा हो गई थी। उसका बस नहीं चलता था कि ईमान को गोली मार दे। बचपन से ही उसके जहन में ईमान के खिलाफ कुछ ना कुछ गलत भरा हुआ था, जिसे देखकर उसे यही लगता था कि ईमान बहुत लापरवाह लड़की है और उसे किसी की कोई परवाह नहीं। वो जब भी उसके सामने आती तो अफनान खानजादा को उस पर गुस्सा आ जाता और वो बिला दरेग उस पर अपना गुस्सा निकाल दिया करता, जबकि ईमान तो अफनान के नाम से भी खौफ खाती थी। उसे अब तक ये बात समझ नहीं आई थी कि आखिर अफनान खानजादा को उससे मसला क्या था। वो तो कुछ भी ना करती थी, वो तो बस खुलकर जिंदगी जीना चाहती थी। उसका इन रिवाजों और रिवायात में दम घुटता था। वो तो ये चाहती थी कि कुछ देर खुलकर सांस ले सके और अपने छोटे छोटे ख्वाबों को पूरा कर सके, मगर अफनान खानजादा का बस नहीं चलता था कि वो उसकी सोचों पर भी पाबंदी लगा दे। वक्त गुजरता गया और अब वो 18 साल की हो चुकी थी। रो पीट कर उसने 2 साल पहले मैट्रिक कर लिया था, लेकिन उसके बाद लाख कोशिश के बावजूद भी उसे आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली। और उसकी सबसे बड़ी वजह अफनान खानजादा था। वो ईमान को कॉलेज तक नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि उनके ख़ानदान में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था और ना ही कोई कॉलेज तक गया था। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की इजाज़त सिर्फ मर्दों को थी। लड़कियां कोई प्राइमरी पास थी तो कोई मिडिल पास, मैट्रिक भी बस किसी किसी लड़की ने ही किया था। ईमान का बहुत दिल चाहता था, मगर फिर वो अफनान की वजह से खामोश हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसे इजाज़त नहीं मिलनी थी। इन दिनों वो अपनी अम्मा साई के साथ बावर्ची खाने की उमूर देख रही थी। उसकी अम्मा साई उसे इंतहाई बारीक बीनी से हर एक काम सिखाती थी। गो के कभी कभी ईमान उन सब कामों से बेतहाशा तंग आ जाती और अपनी अम्मा के सामने बोल भी पड़ती थी कि उसे ये सब कुछ नहीं करना, मगर फिर उनके समझाने पर वो खामोश हो जाती। अफनान खानजादा और ईमान का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था। ईमान अफनान की मंग थी। अफनान खानजादा उससे 6 साल बड़ा था। बकौल दादा साईं के खानदान में और कोई रिश्ता ईमान के जोड़ का नहीं था, इसीलिए उन्होंने ईमान और अफनान का रिश्ता कर दिया था। ईमान शुरू में बहुत लाउबाली लड़की थी। सबकी मोहब्बत और तवज्जो पाकर वो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करती थी और अपने बचपने में अक्सर ऐसी हरकत कर जाती थी जो सबको नागवार गुजरती थी। सब उस पर ईमान को समझा देते थे, मगर अफनान खानजादा वो वाहिद शख्स था जो इस बात पर भी ईमान से बैर बांध लिया करता। उसे ईमान की बचकाना हरकतों पर बहुत गुस्सा आता। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। खुद वो बचपन से ही इंतहाई समझदार और इंतहाई संजीदा तबीयत का मालिक था। उसकी नेचर खामोश सी थी। उसमें आम बच्चों की तरह कोई शरारतें या किसी किस्म की कोई बात ना थी, और यही उम्मीद वो ईमान से भी रखता था कि ईमान भी उसी की तरह समझदार और संजीदा हो, जबकि ईमान ऐसी नहीं थी। ईमान की बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात थीं जिन्हें उसे महज अफनान खानजादा की वजह से छोड़ना पड़ता था। जब तक वो घर में होता, ईमान की जान लबों पर आई रहती। अलबत्ता जिस वक्त वो घर से जाता, उस वक्त ईमान की मौजें होती थी। उस वक्त वो हर काम करती जिसका नाम भी वो अफनान खानजादा के सामने नहीं ले सकती थी। वो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को अक्सर उसकी गैर मौजूदगी में अफनान खानजादा की बहन हिना के साथ मिलकर पूरा करती थी। हिना उम्र में उससे 2 साल छोटी थी, मगर शुरू से ही इंतहाई तेज और खुद एतमाद थी, जबकि ईमान में एतमाद की काफ़ी कमी थी। बहरहाल जो भी था, अफनान के सामने किसी की भी ना चलती। वो दादा साई का चहीता था और उनसे अपनी हर एक बात मनवा लेता था। बस
ایمان کا سکون برباد کرنے کی جیسے اس نے قسم کھا رکھی تھی۔ ابھی بھی ایمان کو چھوٹے کپڑے پہنے دیکھ کر اس کے ماتھے کی رگیں پھول گئی تھیں۔ اسی وقت ملازم بھی وہاں موجود تھے جو بہت غور سے ایمان کو دیکھ رہے تھے، اور یہی بات افنان کو بھڑکانے کا سبب بن گئی۔ وہ اچھی طرح سے اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہنا افنان خانزادہ سے چھپتے ایمان کے کمرے تک پہنچ چکی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا ایمان بیڈ پر بیٹھی زور و شور سے رو رہی تھی۔ جب بھی اس کا اور افنان کا جھگڑا ہوتا تو وہ رونے کا کام پوری ایمانداری کے ساتھ کرتی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا کہا لالا نے تمہیں؟ اس کے پاس بیٹھتے ہنا نے ہمدردی سے پوچھا تھا، جس پر ایمان نے شکوہ کناہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا ہنا کہ اس ڈریس کو رہنے دیتے ہیں، کوئی اور ڈریس پہن لیتے ہیں، مگر تم نے میری بات نہیں سنی۔ اب انجام دیکھ لیا نا۔ وہ مجھے ان کپڑوں میں دادا سائیں کے سامنے لے کر چلے گئے۔ مجھے کتنی شرمندگی ہوئی میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ ایمان نے رونا بھول کر نفرت سے نیچے پڑے فراک اور پاجامے کو دیکھ کر کہا، جو زمین پر پڑے اپنی ناقدری کو رو رہے تھے۔ ایمان نے سب سے پہلے کپڑے بدلے تھے اور پھر ان کپڑوں کو کاٹ کر نیچے پھینک دیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ایمان؟ سیریسلی تم نے اتنے قیمتی کپڑوں کی یہ حالت کر دی؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ کپڑوں کی حالت دیکھتے ہنا افسوس بھرے لہجے میں بولی، تمہیں کپڑوں کا افسوس ہے، لیکن میرے ساتھ جو ہوا اس کا تمہیں کوئی رنج نہیں۔ ایمان اسے یاد دلاتے بولی تو ہنا فوراً سے اس کی جانب مڑی۔ آئی ایم سوری یار، مجھے برا لگا جو تمہارے ساتھ ہوا، مگر اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کرتی؟ مجھے تھوڑا ہی نہ پتا تھا کہ لالا یوں اچانک واپس آ جائیں گے۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ بس آدھے گھنٹے میں کیک کاٹیں گے، تصویریں بنائیں گے اور بدل دیں گے کپڑے۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ آج کا دن ہی برا ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، تمہاری قسمت بہت خراب ہے۔ جس دن کچھ اچھا کرنے کا سوچتی ہو اسی دن تمہارے ساتھ برا ہو جاتا ہے۔ نہ جانے لالا کے ساتھ تمہارا گزارا کیسے ہوگا۔ ہنا پٹر پٹر بولتے ساتھ میں ایمان کو مستقبل کے بارے میں بھی فکر مند کر چکی تھی۔ تمہارا لالا ہے ہی کھڑوس اور بدتمیز، نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے، ایمان نے افنان کے بارے میں کہا تھا۔ ہنا نے سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی تھی، کیونکہ بقول اس کے اس وقت اس کی دوست اور کزن انتہائی غم کے عالم میں تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ اب نہ جانے دادا سائیں کیا فیصلہ کرنے والے تھے۔ ایمان، تمہیں کیا لگتا ہے دادا سائیں نے تمہارا کیا بندوبست سوچا ہوا ہے؟ ہنا نے کپڑوں کی باقیات سمیٹتے ایمان سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا ہنا، میں دادا سائیں کے دماغ میں تو نہیں ہوں۔ اللہ کرے ان کو مجھ پر رحم آ جائے، ورنہ تو ان کے ارادوں سے مجھے لگ رہا ہے وہ مجھے انار کلی کی طرح زندہ ہی دیوار میں چنوا دینے کا حکم دیں گے۔ ایمان نے اپنے خدشات ہنا کے گوش گزار کیے تھے۔ جواباً ہنا اسے تسلی دینے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور پھر ایمان کے ساتھ جو بھی ہوا وہ اس سے بھی برا تھا۔ شام کو جیسے ہی افنان خانزادہ کے بابا سائیں واپس آئے تو دادا سائیں نے انہیں اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے افنان کو بھی بلا لیا تھا۔ ہنا اور ایمان جان چکی تھیں کہ اندر کوئی نہ کوئی کھچڑی تو ضرور پک رہی ہے، مگر کیا، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ ہنا اپنے تئیں پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح اسے معلوم ہو جائے کہ اندر ایمان کے خلاف کیا فیصلہ سنایا جا رہا ہے، مگر اس کی کوششیں ناکام تھیں۔ آدھے گھنٹے بعد گھر کی دونوں خواتین کا بلاوا بھی آ گیا اور وہ دونوں بھی دادا سائیں کے کمرے میں چلی گئی۔ اب تو ایمان اور ہنا کا شک مزید پکا ہو گیا تھا کہ لازمی کچھ نہ کچھ غلط ہونے والا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دادا سائیں نے آنے والے جمعے پر افنان اور ایمان کا نکاح رکھ دیا تھا۔ ہنا تو یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی تھی، مگر ایمان تو ایسے تھی جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب افنان خانزادہ کا کیا دھرا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر اپنا پابند کرنا چاہتا تھا، تبھی اس نے یہ نکاح والا فیصلہ کروایا تھا۔ ایمان سب کو منع کر دینا چاہتی تھی
کہ وہ اس نکاح کے لیے تیار نہیں تھی، مگر اس کی کسی ایک نے بھی نہ سنی۔ گھر میں ان کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ایمان کا رو رو کر برا حال تھا۔ بھلے ہی ابھی رخصتی نہیں ہو رہی تھی، مگر ایمان جانتی تھی کہ نکاح کے بعد افنان اسے اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لینے دے گا۔ خیر، نکاح کا روز آن پہنچا۔ اس کا لباس اور زیورات اس کے کمرے میں پہنچا دیے گئے۔ ایمان نے انہیں ایک نظر دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی زحمت تک نہ کی تھی۔ وہ یوں ہی بے حس و حرکت بیڈ پر بیٹھی رہی۔ جب دروازہ کھول کر اس کی اماں سائیں کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ نکاح کا وقت ہو چکا تھا اور اس کو یوں ہی سر پھاڑ اور منہ جھاڑ والے حلیے میں بیٹھے دیکھ کر انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ایمان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نکاح کا وقت ہو گیا ہے اور تم اب تک یہیں بیٹھی ہو۔ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، کیوں تنگ کر رہی ہو مجھے؟ اماں سائیں اس کے قریب باتیں بولی تھی اور ساتھ ہی اسے اٹھایا بھی تھا تاکہ وہ کپڑے بدل کر آ جائے۔ اماں سائیں، مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، ایمان ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ کر بولی تھی۔ ایمان، ہوش میں تو ہو تم؟ دوبارہ غلطی سے بھی ایسی بات منہ سے مت نکالنا۔ کتنی مرتبہ تمہیں سمجھایا تھا کہ اپنی یہ بچکانہ حرکتیں چھوڑ دو اور سمجھداری سے افنان کے دل میں جگہ بنا لو۔ کتنی مرتبہ تمہیں کہا کہ تمہارا باپ سر پر نہیں ہے، تمہیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا، مگر تم نے میری باتوں کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ جن کے سر پر باپ نہیں ہوتے نا، وہ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی زندگی کے فیصلے ہمیشہ دوسروں کے ہاتھ ہوتے ہیں، اور تمہاری زندگی کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ میں تمہارے دادا سائیں اور تایا سائی کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتی، ان کے بہت احسان ہیں ہم پر، اس لیے بہتر ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی کیا جائے۔ اب جلدی سے یہ کپڑے لو اور جا کر کپڑے بدل کر آؤ۔ اماں سائی نے کہتے ہوئے کپڑے اٹھا کر اس کی جانب بڑھائے تھے۔ نہیں پہننے مجھے یہ کپڑے، جھوٹے دکھاوے کا شوق آپ کو ہوگا، آپ شوق سے پورا کریں، مجھ سے یہ جھوٹے دکھاوے نہیں ہوتے۔ میں خوش نہیں ہوں اور نہ ہی میں خوشی کا دکھاوا کروں گی۔ جس کو نکاح کرنا ہے اسی حلیے میں کرے۔ ایمان نے درستی سے کہتے ہاتھ مار کر لباس ایک طرف پھینک دیا۔ ایمان، تم؟ اس سے پہلے کہ اماں سائیں کچھ کہتی، افنان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ افنان بیٹا، تم جاؤ، بس میں ایسے لا رہی ہوں۔ اسے دیکھتے اماں سائیں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ چچی، آپ جائیے، آپ کو اماں بلا رہی ہیں، اس کو میں خود لے کر آتا ہوں۔ افنان خانزادہ نے سرد نظروں سے ایمان کو گھورتے کہا تھا۔ اماں سائیں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایمان کو تنبیہ کرتے باہر چلی گئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے چچی سے بات کرنے کا؟ وہ ماں ہے تمہاری، تمیز تہذیب بھول گئی ہو کیا؟ افنان خانزادہ 2 قدم آگے بڑھتا اس کے چہرے پر غراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ میری ماں ہے، میں جیسے چاہوں بات کروں، ایمان نے ہمت کرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، میرے آگے زبان چلاتی ہو؟ صحیح سوچا تھا میں نے، بہت فری ہو گئی ہو تم، اور تمہاری عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ کوئی نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، دادا سائی نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ افنان نے نیچے پڑے ڈریس کو اٹھایا تھا۔ وہ قیمتی اور انتہائی خوبصورت ڈریس تھا جو اس کی اماں سائی نے بہت محبت سے اس کے لیے بنوایا تھا، لیکن یہ لڑکی اس کو کسی کے جذبات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ یہ لو ڈریس اور جا کر 1 منٹ کے اندر اندر اسے بدل کر آؤ۔ افنان نے اسے ڈریس دیتے کہا تھا۔ مجھے نہیں پہننا، آپ ہی پہنے، آپ کو خوشی ہوگی، اس نکاح کی مجھے کوئی خوشی نہیں۔ ایمان رکھائی سے جواب دیتے ہوئے منہ موڑ گئی تھی۔ میرا ضبط مت آزماؤ ایمان، یہ پہن کر آؤ ورنہ میں یہیں پر تمہارے کپڑے بدل دوں گا، اور تم یہ بات جانتی ہو، تم مجھے روک نہیں پاؤ گی۔ اگر نہیں چاہتی کہ میں ایسا ویسا کچھ کروں تو جلدی سے خود چینج کر کے آ جاؤ، ورنہ تمہیں چینج کروانے میں مجھے کوئی آر نہیں ہوگی۔ افنان خانزادہ نے ایمان کے چہرے کے قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھمکی دیتے کہا۔ ان کے چہروں کے درمیان محض 1 انچ کا فاصلہ تھا۔
اس کی گرم گرم سانسیں ایمان کو اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایمان اس کی اس قدر نزدیکی پر اپنا سانس روک گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے افنان اس سے دور ہوا اور بیڈ پر بکھرے پڑے سامان کو سمیٹتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ایمان ابھی تک بت بنی کھڑی تھی۔ ایمان، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں۔ گھڑی پر وقت دیکھتے افنان نے اسے یاد دہانی کروانا ضروری سمجھا۔ ایمان دل ہی دل میں اسے القابات سے نوازتے کپڑے لیے واش روم میں جا چکی تھی۔ 5 منٹ کے بجائے وہ 15 منٹ بعد واش روم سے باہر آئی۔ اس نے دیکھا افنان کمرے سے جا چکا تھا، البتہ ہنا صوفے پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آنے پر ہنا نے زبردستی اسے ڈریسنگ کے سامنے بٹھایا اور سامان لیتے اس کا ہلکا پھلکا میک اپ کرنے لگی۔ میک اپ کے بعد اس نے اس کا ہیئر سٹائل بنایا اور دوپٹہ سیٹ کیا تھا۔ واو ایمان، تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اگر تم پارلر جاتی تو اسے بھی زیادہ پیاری لگتی۔ چلو خیر کوئی نہیں، اپنی شادی پر چلی جانا پارلر۔ ابھی آؤ، دادا سائیں غصہ کر رہے ہیں۔ ہنا خود سے کہتی خود ہی اپنی باتوں کا جواب دیتے ایمان کو بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایمان سپاٹ چہرہ لیے اس کے ساتھ چلتی گئی تھی۔ نیچے سب انتظام ہو چکا تھا۔ ہنا نے ایمان کے چہرے پر دوپٹے کی مدد سے گھونگھٹ ڈال دیا تھا۔ ایمان جیسے ہی آ کر بیٹھی نکاح کی رسم شروع کر دی گئی اور کچھ ہی دیر میں ایمان ہمیشہ کے لیے افنان خانزادہ کے نام ہو چکی تھی۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور تھا۔ گھر کے افراد کے علاوہ خاندان کے بھی کافی لوگ موجود تھے۔ سبھی ایمان سے ملتے اسے مبارکباد دے رہے تھے اور اس کے اچھے نصیب کی دعا کر رہے تھے، لیکن ایمان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر تک بیٹھی رہی اور پھر ہنا کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہنا اسے کمرے میں چھوڑ کر نیچے چلی گئی تھی۔ ایمان نے لمحے کی دیری کیے بنا وہ کپڑے اور زیورات اتار دیے۔ اسے ان سب میں اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے گلے میں کسی نے تنگ پھندا ڈال دیا ہو۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایک پل میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی ایک پل میں بدل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی شادی افنان کے ساتھ ہونی تھی، وہی اس کا نصیب تھا، لیکن یوں اچانک اس طرح وہ اس چیز کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ یہ سب کچھ بہت جلدی ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی کزنیں اور ہنا ایمان کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ ایمان کو لینے آئی تھی تاکہ اس کی اور افنان کی کچھ تصاویر بنا سکیں، لیکن یہاں تو ایمان نے تصاویر بنانے والا حلیہ ہی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس کو سناتی ہوئی باہر چلی گئی۔ ایمان اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ تبھی کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ ایمان ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا تو افنان سخت تاثرات لیے اس کے بیڈ کے پاس کھڑا تھا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ تمہیں شرم نہیں آتی باتیں کرواتے ہوئے؟ لڑکیوں نے نیچے جا کر جو تماشا لگایا اس کا کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ یہاں مزے سے پڑی سو رہی ہو۔ اس کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر افنان اس پر بھڑکا تھا۔ ایمان ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کی بات سن کر ایمان ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر اب افنان کون سے تماشے کی بات کر رہا تھا۔ دراصل لڑکیوں نے نیچے جا کر ایمان کی حالت کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا اور سب کے سامنے یہ کہا کہ ایمان کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ اماں سائیں، ہنا اور چچی نے بہت مشکل سے یہ بات کور کی تھی کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، مگر ایمان کی یہ حرکت افنان کا میٹر گھما چکی تھی۔ تبھی وہ تن فن کرتا اس کے سر پر آن پہنچا تھا، لیکن جیسے ہی ایمان اٹھ کر بیٹھی افنان کا سارا غصہ ہوا ہوا۔ وہ یک ٹک ایمان کو دیکھے گیا۔ ایمان آج پہلی مرتبہ بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے تھی۔ وہ اسے دیکھ کر کھو سا گیا تھا۔ ایمان کے جسم کی ساری رعنائیاں اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ پہلے تو وہ اس کے لیے نامحرم تھی، لیکن اب تو رشتہ بدل چکا تھا۔ اس کی گہری نظریں خود پر جمی دیکھ کر ایمان نے کھینچ کر کمبل اوپر تک اوڑھ لیا تھا اور ادھر ادھر دوپٹے کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی تھی۔ اس کا دوپٹہ سامنے صوفے پر پڑا تھا
उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखते अफनान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जिसे वो कमाल महारत से छुपा गया। वो ईमान से दूर होता और चलता हुआ सोफे के नज़दीक आया था। वहां से ईमान का दुपट्टा उठाकर हाथ पर लपेटा और ईमान की तरफ देखते हुए दोबारा से उसके पास आते बेड पर बैठ गया। मेरा दुपट्टा, ईमान ने झिझकते हुए कहा। अफनान की बदली बदली नजरें उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर गई थी। तभी उसने अफनान से दुपट्टा मांगा था। कौन सा दुपट्टा? अफनान खानजादा ने अनजान बनते पूछा। प्लीज मेरा दुपट्टा दे दे, ईमान ने रुहासे होते हुए कहा था। ये लो, ले लो, अफनान खानजादा ने कहते दुपट्टे वाला हाथ थोड़ा दूर किया था। ईमान को दुपट्टे तक पहुंचने के लिए कंबल से निकलना पड़ता। उसने इल्तिजाइया नजरों से अफनान की तरफ देखा, मगर अफनान ने ध्यान नहीं दिया था। वो दूसरी तरफ रुख किए बैठा रहा। ईमान बिस्तर से निकलकर आगे की तरफ हुई और अफनान खानजादा के हाथ से दुपट्टा लेने लगी कि ऐन उसी वक्त अफनान वापस मुड़ा और ईमान को नीचे करते उस पर झुक गया। ईमान, जो इस उफ्ताद के लिए तैयार नहीं थी, उसके मुंह से एकदम चीख निकली थी, जिसे अफनान खानजादा ने बर वक्त उसके लबों पर हाथ रखते हुए रोक दिया था। वो अपनी पूरी आंखें खोलकर खुद पर झुके अफनान खानजादा को देख रही थी, जिसने उसे समझने का मौका दिए बगैर उसकी गर्दन में मुंह दे दिया था। ईमान बुरी तरह झटपटाई थी, मगर अफनान उसकी गर्दन पर एक खूबसूरत निशान बनाकर ही पीछे हुआ। अफनान सीधा हुआ दुपट्टा खोलकर उसकी गर्दन पर फैला गया और बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर आ गया। ईमान की हालत ऐसी थी जैसे मानो उसके बदन में लहू का कतरा भी ना रहा हो। उसने कहाँ देखा था अफनान का ये रूप। वो तो सकते में आ गई थी। अपनी गर्दन पर उसे अभी तक अफनान का लम्स महसूस हो रहा था। उसका हाथ बेसाख्ता अपनी गर्दन पर गया। अपनी गर्दन पर अफनान के दिए हुए निशान पर हाथ फेरते उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। दूसरी तरफ अफनान अपने कमरे में आते अपनी की गई हरकत के बारे में सोचने लगा। आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ था जब वो ईमान को देखकर खुद पर से इख्तियार खो बैठा था। अब वो खुद को कोस रहा था कि उसने ऐसी हरकत की ही क्यों। इस वक्त वो अपनी हालत के बारे में समझ नहीं पाया था। समझता भी तो कैसे, उस वक्त वो अपने हवासों में ही नहीं था। ईमान को देखकर उसके हवास बेकाबू जो हो गए थे। अगले 2-4 रोज तक ईमान अफनान खानजादा के सामने ना आई थी। अफनान ने बिल्कुल उसकी शक्ल तक ना देखी थी। खैर, वक्त गुजरता गया और उनकी जिंदगी नॉर्मल रूटीन की तरफ आ गई। उन्हीं दिनों हिना मैट्रिक में पास हुई तो उसने कॉलेज जाने की जिद लगा दी। दादा साईं मान तो नहीं रहे थे, मगर न जाने हिना ने उन्हें क्या कहा और क्या कहकर राजी किया कि उन्होंने हिना को कॉलेज जाने की इजाजत दे दी। हिना ने उन्हें कुछ ऐसा कहा था कि उन्हें कुछ ऐसा करना ही पड़ा। जरूर कोई बड़ी बात थी, वरना दादा साईं मानने वालों में से नहीं थे। हिना बहुत खुश थी। वो खानदान की पहली लड़की थी जिसे कॉलेज जाने की इजाजत मिली थी। उसके पैर मारे खुशी के जमीन पर टिक नहीं रहे थे। अपनी खुशी उसने पूरे जोशो खरोश के साथ ईमान के साथ शेयर की थी। ईमान उसकी खुशी में बहुत खुश हुई थी। उसने हिना को मुबारकबाद दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उदास थी। उसका खुद भी जो दिल था, हिना उसकी उदासी भांप गई थी। तुम फिक्र मत करो ईमान, तुम मुझे जाने दो एक मर्तबा, फिर देखना मैं कैसे तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाती हूं। हिना ने ईमान के हाथ पर हाथ रखते उसका दिल रखते हुए कहा था। नहीं यार, न जाने तुम्हें कैसे इजाजत मिल गई, मैंने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी है, ईमान ने उदासी से कहा। नहीं नहीं, उदास मत हो, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने जैसे दादा साईं को अपने लिए मनाया है, वैसे ही तुम्हारे लिए भी मना लूंगी, हिना ने पुरअज़्म लहजे में कहा था। ईमान ने वैसे ही सर इस बात में हिला दिया। हिना कॉलेज जाने लगी थी। दादा साईं ने उसके लाने और ले जाने के लिए स्पेशल गाड़ी और ड्राइवर रखा था। दिन गुजरने लगे थे। हिना को कॉलेज जाते 6 महीने हो चुके थे। उसकी अब तक कोई शिकायत नहीं मिली थी।
बल्कि दादा जान रोजाना उससे कॉलेज की मसरूफियात का पूछते और बहुत खुश हुआ करते। एक दिन मौका देकर हिना ने दादा साईं से ईमान के बारे में बात की थी। दादा साईं पहले तो इनकार कर गए, मगर जब हिना ने जोर दिया तो उन्होंने सारी बात अफनान पर डाल दी कि उससे पूछ लो, अगर उसने इजाजत दे दी तो बेशक चले जाए। अब फिर से मुश्किल मरहला आन पड़ा था। मैंने कहा था ना हिना, मुझे इजाजत नहीं मिलेगी। मेरी किस्मत तुम्हारी किस्मत की तरह अच्छी नहीं है। ईमान एक मर्तबा फिर से उम्मीद टूटने पर दुखी हो गई थी। उस वक्त वहां से अफनान खानजादा के वालिद का गुजर हुआ। क्या हुआ, तुम दोनों उदास क्यों हो? इन दोनों को उदास देखकर बाबा साईं ने पूछा। बाबा साईं, देखे ना, ईमान कितनी लायक है और कितनी ज़हीन है, इसके बावजूद कोई इसे कॉलेज जाने की इजाज़त नहीं दे रहा। आप देखे ना, मैं भी तो जा रही हूँ। आज तक मेरी कोई शिकायत आई है क्या? फिर ईमान तो वैसे भी लाला के निकाह में है। दादा साईं फिर भी इसे जाने नहीं दे रहे। अभी मैंने पूछा तो कहने लगे लाला से पूछ लो, अगर वो इजाज़त दे दे तो। अब आप ही बताएं कि लाला क्यों इजाज़त देंगे भला? वो तो वैसे भी ईमान पर हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं। हिना ने सारी बात अपने वालिद के गोश गुजार कर दी। ईमान, क्या तुम्हारा अपना दिल है पढ़ने का? क्या तुम जाना चाहती हो कॉलेज? न जाने बाबा साईं को क्या हुआ कि वो ईमान की तरफ मुड़ते इंतहाई संजीदगी से उसे सवाल करने लगे थे। जी ताया साईं, ईमान ने इंतहाई धीमी आवाज में जवाब दिया। बस सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। जिस वक्त हिना जाती है कॉलेज, तुम अपना दाखिला करवा आना। बाबा साईं ने ईमान के सर पर हाथ रखते हुए कहा था। ईमान ने एकदम सर उठाकर उनकी तरफ देखा, जैसे यकीन करना चाह रही हो कि जो कुछ उसने सुना है वो सच है या नहीं। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था। एक बेयकीनी किसी कैफियत थी जो इस वक्त ईमान पर तारी हो चुकी थी। वाकई बाबा साईं, आप सच कह रहे हैं? कहीं आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे? हिना ने बाबा साईं से पूछा था। वो भी ईमान की तरह बेयकीन हो गई थी। उसे भी यकीन नहीं आया था कि बाबा साईं उसे इजाजत दे सकते हैं। क्यों भाई, आप दोनों ने यूं हमनकों वाली शक्ल क्यों बनाई है? क्या तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है? बाबा साईं ने उनकी हैरान सूरतें देखकर पूछा। नहीं बाबा साईं, बात यकीन की नहीं, उम्मीद की है। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप हमारा साथ देंगे। हिना फौरन से मुंह पर बोली तो दादा साईं ने मसनूई नाराजगी से उसकी तरफ देखा। लेकिन ताया साईं, वो अफनान। ईमान को फिर से अफनान की फिक्र लाहक हो गई। उसे मनाना मेरा काम है, मैं देख लूंगा उसे। तुम दोनों अब सो जाओ, सुबह जल्दी जाना है, बाबा साईं ने कहा। और फिर उन दोनों के सर पर हाथ रखते हुए वो कमरे से बाहर आ गए। पीछे हिना ने मारे खुशी के फौरन से ईमान को गले से लगा लिया। फिर अगले रोज ईमान का एडमिशन हो गया। उसी दिन अफनान खानजादा मीटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी चला गया था। उसको वापसी में पूरा हफ्ता लग गया था। जब तक वो वापस आया, ईमान का कॉलेज पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका था। वो वापस आया तो ये खबर सुनकर उसे अंगारे लग गए थे। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ईमान यूं उसके खिलाफ जा सकती है। उसका दाखिला मैंने करवाया है, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे? उसके इरादे भांपते हुए बाबा साईं ने उसे खबरदार किया। जी बाबा साईं, अफनान खानजादा ने बहुत ज़ब्त से कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो किसी लावे की तरह दहक रहा था। जैसे ही वो सब इधर उधर हुए, वो खतरनाक तेवर लिए उसके कमरे में पहुंचा, जहां वो और हिना दोनों मसरूफ थी। और अभी हिना ईमान को यही बता रही थी कि अफनान लाला को उसके एडमिशन का इल्म हो गया है। लाला, भाभी की कोई गलती नहीं। वो तीखे जुनून लिए ईमान के जाने बढ़ा तो हिना ने ईमान की साइड लेते उसे बचाना चाहा था। जवाबन अफनान खानजादा ने हिना की तरफ मुड़ते उसे घूर कर देखा। हिना आलतू जलालतू का विर्द करते कमरे से निकल गई। हाँ तो अब बताओ, जब मैंने मना किया था कि तुम कॉलेज नहीं जाओगी, तो फिर क्या सोचकर तुमने बाबा साईं से बात की
और एडमिशन लिया? कमरे का दरवाज़ा लॉक करने के बाद वो नसने झुकाए सहमी खड़ी ईमान की तरफ आया और उसका जबड़ा दबोचे धाड़ा तो ईमान का रुआं रुआं कांप उठा था। वो घबराते हुए कोई वजाहत देने ही वाली थी कि जब भी अफनान ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। पता है कि मैं तुम्हें रियायत दे रहा था कि शायद तुम सुधर जाओ, मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम सुधरने वाली हो ही नहीं। खैर कोई नहीं, अब तुम्हें मैं खुद सुधारूंगा। मैं आज रात ही दादा साईं से रुखसती की बात करता हूं, फिर देखता हूं कि तुम कॉलेज कैसे जाती हो। अफनान खानजादा ने कहते ईमान को धक्का दे दिया, मगर उसकी जमीन पर गिरने से पहले ही दोबारा उसे थाम लिया। मैंने पहले भी तुम्हें वार्न किया था कि मुझे मजबूर मत करो। एक तो तुम पहले भी मुझे पसंद नहीं हो, ऊपर से तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि मुझे तुमसे नफरत होने लगती है। अफनान खानजादा ने कहते हुए ईमान के दिल के 1000 टुकड़े कर दिए थे। किस्मत ने उसके साथ कैसा खेल खेला था, कैसे रहेगी वो इस इंसान के साथ? ईमान सोच कर ही रह गई थी। मैं रुखसती नहीं करूंगी, ईमान ने मजाहमत करते खुद को छुड़ाते हुए कहा, तो अगले ही लम्हे अफनान खानजादा के भारी हाथ का थप्पड़ उसके गाल की जीनत बना था। बकवास बंद करो अपनी, मैं भी देखता हूं तुम कैसे नहीं करती रुखसती। अफनान खानजादा गुस्से से कहते उसे छोड़े यूं ही तन फन करते कमरे से निकला। ईमान वहीं बेड के साथ जमीन पर बैठते फूट फूट कर रो दी थी। हिना काफी देर बाद कमरे में आई थी। उसने बमुश्किल ईमान को बहला फुसलाकर बिस्तर पर लेटाया। ईमान अभी तक मुसलसल रोए जा रही थी। जब हिना सो गई तो कुछ सोचकर ईमान आराम से बिस्तर से उठी और बिना आवाज किए कमरे से निकल आई। उसका रुख टेरेस की तरफ था। वो यूं ही दबे पांव चलते टेरेस पर पहुंची थी। उसकी हालत इंतहाई उजड़ी हुई लग रही थी। हर तरफ सकूत छाया हुआ था। ईमान की आंखें अभी तक बरस रही थी। वो बेआवाज रो रही थी। उसने आसमान की तरफ मुड़कर देखा, जहां तारे अपनी पूरी आबोताब से चमक रहे थे, जबकि चांद कहीं गायब हो चुका था। शहर रोशन था, मगर ईमान के दिल के अंदर की दुनिया वीरान हो चुकी थी। उसने सोच लिया था कि वो अफनान को मजीद खुद पर हाकमियत नहीं करने देगी। यूं वो हर रोज घुट घुट कर जीती थी। अब उसने यूं घुट घुट कर जीने के बजाय मौत को तरजीह दे दी थी। वो जानती थी कि वो गलत कर रही है, मगर उसके पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। वो मजीद यूं अफनान से डर डर कर जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। अफनान खानजादा ने उसे कठपुतली समझ लिया था। वो अब रुखसती करके मजीद उसके हाथ का खिलौना नहीं बनना चाहती थी। वो जानती थी कि वो किसी तरह भी अफनान का मुकाबला नहीं कर सकती। इसीलिए उसने अपने लिए इस रास्ते का इंतखाब किया। सारी बातों को सोचते सोचते वो चलते चलते मुंडेर तक पहुंच चुकी थी। मुंडेर से नीचे देखकर एक मर्तबा उसकी रूह कांप गई। मरना भी कोई आसान तो नहीं था, मगर अफनान ने उसे जिस कदर मजबूर कर दिया था, वो मजीद जीना भी नहीं चाहती थी। उसने एक गहरी सांस खारिज की, आंखें बंद की और मुंडेर पर चढ़ गई। बचपन से लेकर अब तक की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अफनान, कभी नहीं। वो दिल ही दिल में अफनान से मुखातिब हुई थी और फिर अपना कदम आगे बढ़ाया था। उसके दोनों पैर हवा में मुअल्लिक हो गए थे। ईमान! रात के सन्नाटे को चीरते अफनान खानजादा की भारी आवाज अतराफ में गूंजी। वो चिल्लाते हुए दीवाना वार भागा और फिर ईमान का हाथ पकड़कर उसे वापस खींचा था। जैसे ही ईमान ऊपर आई, उसे खड़ा करते अफनान बिना देर किए उसे सीने से लगा चुका था। ईमान साकित खड़ी थी, जबकि अफनान का दिल धक धक धड़क रहा था। वो काफी देर तक ईमान को सीने से लगाए खड़ा रहा। उसने आधी रात को ईमान को टेरेस पर आते देखा तो वो उसके पीछे चला आया, ये देखने के लिए कि वो आधी रात को टेरेस पर क्या करने जा रही थी। वो जैसे ही ऊपर आया तो उसको मुंडेर की तरफ जाते देखकर हैरान हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझता, ईमान ने मुंडेर पर चलते छलांग लगाई थी। वहीं अफनान की जान हवा हो गई।
वो भागते हुए उस तक पहुंचा। उसका दिल ये सोच कर ही हौलने लगा था कि अगर वो 2 सेकंड और लेट हो जाता तो जाने क्या हो जाता। उसका दिल हलक में आ गया था। वो उसको सीने से लगाए काफी देर तक सुकून महसूस करता रहा। ये क्या कर रही थी तुम? पागल तो नहीं हो गई? अभी अगर मैं ना आता तो जानती हो क्या होता? कोई हड्डी सलामत नहीं बचनी थी तुम्हारी। काफी देर बाद उसे खुद से दूर करते अफनान ने उसको कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, हाँ तो भले ही टूट जाती, आपको मेरी क्या परवाह? आपने मुझे बचाया ही क्यों? अच्छा समझ गई, इसीलिए बचाया है ना, ताकि खुद मुझ पर जुल्म करके रोजाना मुझे अजियत देना चाहते हैं ना। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। आप अपने इरादे में कभी कामयाब नहीं होंगे। आज बच गई तो क्या हुआ, फिर तो नहीं बचूंगी ना। मैं आपको खुद को अजियत नहीं देने दूंगी, मैं मार दूंगी खुद को। ईमान उससे अपना आप छुड़वाते थोड़ा दूर हुई और हेजियाने अंदाज में चीखते हुए बोली थी, तुम्हारा दिमाग वाकई खराब हो गया है, पागल हो गई हो तुम। तुम्हें अभी सीधा करता हूं, अफनान ने कहा और आगे बढ़कर एक झटके में ईमान को उठाकर अपने कंधे पर डाला और नीचे आने लगा। छोड़े मुझे, नीचे उतारे, मुझे नहीं जाना, छोड़ दे मुझे। ईमान मुसलसल उसकी कमर पर मुक्के मारती खुद को उसे छुड़वाने की सही कर रही थी, मगर उसके मुक्कों का अफनान पर कोई असर नहीं हुआ था। वो उसे सीधा लेकर अपने कमरे में आया। तब तक शोर सुनकर घर के बाकी अफराद भी अपने अपने कमरों से निकल चुके थे। अफनान, क्या शोर है? ये क्या कर रहे हो तुम? दादा साईं ने उसे कमरे में दाखिल होते देखकर आवाज देकर पूछा। दादा साईं, आपकी पोती का दिमाग खराब हो गया है, वही ठिकाने पर लाने लाया हूं। आप सुबह वलीमे की तैयारी कर लीजिएगा, बाकी बातें सुबह होंगी। अफनान ने थोड़े ही खुले दरवाजे से मुंह निकाल कर कहा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। सब हैरान परेशान खड़े थे। दादा साईं ने सबको कमरे में जाने का कहा और खुद भी कमरे में चले गए। अगली सुबह ईमान की आंख खुली तो उसने खुद को अफनान की गिरफ्त में कैद पाया। उसने मुस्कुराकर अफनान की तरफ देखा। रात अफनान ने बाकी मर्दों की तरह उस पर अपनी दरिंदगी नहीं दिखाई थी, बल्कि इंतहाई शराफत से और आजी से उसके पैरों में बैठकर उससे अपने किए कि हर अमल की माफ़ी मांगी थी और साथ ही साथ मोहब्बत का इजहार भी किया था। उसे रात में ही इस बात का अदराक हुआ था कि ईमान उसके लिए किस कदर अहम है। उसकी दूरी का तसव्वुर भी अफनान के लिए सुहाने रूह था। तभी अफनान ने वक्त रहते खुद को सुधार लिया, इससे पहले कि बहुत देर हो जाती। ऐसे क्या देख रही हो बेगम? अफनान ने कहते साथ करवट बदलते ईमान को नीचे किया और खुद अपना सारा वजन उस पर डाले उस पर काबिज हुआ। अफनान, ये क्या कर रहे हैं आप? ईमान ने बौखलाते घुटी घुटी आवाज में पूछा। वलीमा जायज कर रहा हूं। दादा साईं वलीमे के सारे इंतजामात कर चुके होंगे, अब यूं ही तो वलीमा नहीं होता। अफनान ने लब दबाते कहा और उसके चेहरे पर जा बजा अपना लम्स छोड़ने लगा। अफनान, ना करें प्लीज। उसकी दाढ़ी की चुभन महसूस करते ईमान ने दुहाई दी थी। अफनान खानजादा पीछे हुआ तो ईमान एकदम से उठते वॉशरूम की तरफ भागी। पीछे अफनान खानजादा का फलक शगाफ कह कहा कमरे में गूंजा।